կազմակերպությունների և քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, շնորհակալություն ենք հայտնում, որ առավոտ շուտ հաշվի չառնելով խոչընդոտները այստեղ եք։ Նաև ողջունում ենք Եվրոպայի երկրների ղեկավարների և դելեգացիաների ղեկավարների։ Բարով եք եկել Հայաստան։ Բայց ուզում ենք այստեղ հիմար ներկայացնենք մեր պահանջը, թե ինչու ենք եկել այստեղ։ Դուք եկել եք մի երկիր, որտեղ որ համարում եք ժողովրդավար, սակայն այս երկիրը այդքան էլ ժողովրդավար չէ։ Այստեղ մարդու ամենահիմնական իրավունքներն են խախտվում։ Մենք եկել ենք այստեղ, որ բարձրաձայնենք մեր ձայնը այս խախտված իրավունքների մասին։ Հայաստանի ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը կեղծ է։ Նրա կեղծ արևմտամետությունը ամեն ինչ նրա մոտ կեղծ է։ Կեղծ է նաև նրա ժողովրդավար ու քրիստոնյա խաղաղասեր կերպարը։ Քանի որ այս կերպարի տակ թաքնված է բռնապետ, ով որ Հայաստանի բանտերում Այժմ գտնվում ենք մարզահամերգային համալիրում։ Այսօր մայիսի 4-ն է։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովի շրջանակում այստեղ են ժամանել Եվրոպայից տարբեր պատվիրակներ, ինչպես նաև տարբեր երկրների առաջնորդներ, այսօր նաև Հայաստան Եվրոպական միություն հանդիպման առաջին այդ համագործակցության առաջին հանդիպումն է տեղի ունենալու։ Այստեղ հավաքված են տարբեր հասարակական կազմակերպություններից, տարբեր ուրեմն կուսակցություններից, տարբեր անհատներ եւ ներկայացնում են այն խնդիրը, որը կա Հայաստանում, այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը բացարձակ կապ չունի ժողովրդավարության հետ եւ Եվրոպական միության հետ ինտեգրման համար այդ սկզբունքներն ու արժեքները, որը պետք է որդեգրեր այս իշխանությունը, բացարձակ որդեգրված չի եւ չի համապատասխանում նրան, ինչը որ Փաշինյանը եւ իր ուրեմն սատելիտները ներկայացնում են Եվրոպային։ Երբ հովանավորում ենք նրան, որ պետք կարողանա մեզ ավելի սիրված, ավելի պայքարի, մենք էլ ամենը պայքարում ենք մեր իրավունքների համար, մենք ուզում ենք ապրել Հայաստանում արձանապատից և վերադառնալ Արցախ։ Արցախը Հայաստան է։ Արցախը Հայաստան է, այո։ I want to appeal to the European community leaders hosting here in Armenia today. I want to welcome you in Armenia and let you know that behind the curtains of hospitality you are enjoying in Armenia, behind the smiles and handshakes, you do not see the real shame that Armenian people feel. You do not see that because the government, which is ruling Armenia today, do not express the will, the feelings, and the thoughts of Armenian people. You can see a lot of protest voice here in Armenia, but you will not hear it behind those walls. And we are here to let you know that we are not going that to happen. You will see and hear the biggest shame that Armenian people are having today. And I'm going to tell you about that. The biggest shame that free and democratic world is facing today. It is the existence of at least 19 hostages held prisoners in Baku. It is the shame that European community have to feel. Here in Armenia, you have to know that people are not tolerant to that. And you will not hear that from Armenian government. So, do not hide and stop having us being humiliated
Armenia. You need to know that at least 19 prisoners held in Baku are just prisoners of their nationality. You know that they are in Baku and their only crime is being an Armenian. You all know that and you close eyes on their destiny. So, do not close your eyes. Do not turn your head from the face of these people under the word of peace, normalization, negotiations. Do not think that Armenian people will ever forget, will ever forgive, will ever stop demanding the return of their sons back home. This is what Armenian people are going to demand all over the world. Mr. Zelensky, you are friends with Ilham Aliyev and have been in Baku several days back before coming in Yerevan. Did you ever try to visit Christian Armenians in Baku prison? Didn't you? Why didn't you visit them and see the holy conditions of them? You do not want to see that. So before signing contracts with Baku, just prove that you value and that the European Union which values human rights. And there are still values alive in Europe. The European Union is not just a territory, but values. We used to think that European Union is about people, is about humans. Then being humans, all Armenians are hostages until the last Armenian is free from Baku prison. So stop closing your eyes and prove that humanitarian, universal values are still alive in Europe after all. So do not fail us again and free Armenian hostages! Free Armenian hostages! Free Armenian hostages! Free Armenian hostages! Да. Պայքարում եք աշխարհության համար եւ պայքարում եք, որ Եվրամիությունը չմոռանա իր առաքելությունը բոլորովին այս հայտարար ինքնակառավարությունը, այս հարցում ռեպրեսիաների հողարկումը չէ, shame on you!
համարվում որևէ առումով զավթած Հայաստանի կողմից, այլ հակառակը ես դուք եք ճանաչում, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակիչների մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ոչ թե ճամփորդական հաստատների կրող։ Կրկնում եմ, դա տեղի ունեցել բաց է բաց այս ժամանակ, երբ որ քննարկում են մի հարց և վերաբերվում են Ռուսաստանի, որի հանդեպ ընդունվում էր որոշում, որ նա զավթել է օկուպացրել է Վրաստանի տարածքները։ Ադրբեջանի ներկայացուցիչ մարդիկ և այլ բանը ընդունում Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ շատ վառ, չար ստանող կանգնող պատգամավորը, որի դեմ Բրիտանիայի ներկայացուցիչ է, հստակ պատասխանել է Եվրամիությունը երբեք չի համարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը զավթած կամ օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Այո, չի եղել այսպիսի մոտեցում Եվրամիության կողմից։ Կրկնում եմ, դա 88 թիվը չէ, դա 2009 թիվն է։ Այդ ինչ է պատահել ձեզ բոլորին և առաջին հերթին այդ հայտարար երյակը, որը չգիտես ինչի վրա հիմնվելով, հակարձակույց 22 թվականի հոկտեմբերի հայտարարում են, կրկնում եմ, հակաիրավական, հակապատմական, հակաիրողության անգամ, այդպիսի չգիտեք, հայտարարությունը ասել ամոթը, խոսի է, որով ինչ-որ մեկը, որը չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության մաս չի ճանաչում, չի ճանաչում Հայաստանի մաս, բայց ինչ իրավունքով է այդ նույն մասը հայտարարում, որ Լեռնային Ղարաբաղը պատկանում է Ամոթ ձեզ, shame on you, ամոթ ձեզ, ամոթ ձեզ, ամոթ ձեզ, դուք ինչ է, չգիտեք պատմությունը, դուք չգիտեք իրավունքը միջազգային, այդ դուք երբ գալիս և ում եք ծառայում, արդյոք դուք ներկայացնում եք Եվրոպայի ժողովուրդներին, համոզված եք, որ դուք ներկայացնում եք ինչ-որ պղտոր գլոբալիստական կենտրոններ, որտեղից է դուք վճարվում եք ձեր այս սպերի խողարկման գլիքների արտահայտման համար։ Մենք ամեն անգամ շնորհակալություն ենք ասում Ֆրանսիային, որովհետև Ֆրանսիայում Ֆրանսիայի ժողովը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Իսկ դուք, պարոն նախագահ, պարոն Մակրոն, այդ ինչ իրավունքով դուք ձեր ընկերոջ Միշելի հետ մսում եք ոմն քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության շարքային քաղաքացի 3 միլիոն վարչապետներից մեկի այն է Փաշինյան Նիկոլի խոսքը և բանից եք դուք ենթարկում Ալիևի և Փաշինյանի ամոթ ձեր, shame on you, shame on you, shame on you, shame on you, չարենչար սխալվում եք, պատմությունը մեջ չունի, պատմության մեջ ձեր անունը հայտարար ձևով է նշվելու, ինչպես ոչ թե ճշմարտությանը, ոչ թե այդ եվրոպական իրականով համամարտային արժեքների իրականացնողները, ձեր անունը մնալու
Աչևում եք Ադրբեջանը 2 միլիոն դանոց պայմանագրով։ Ամոթ, shame on you, shame on you, Շտարակը միջոցներ։ Ձեզ որն է պետք որ ասեք Ձեր անունը միայն այդպես է հիշեցվելու, որը Սարայում է միայն ու միայն և դուք աչքերը չեք փական։ Չեք կարողանում այսօր ճշմարտությունը ճանաչել։ Լեռնային Ղարաբաղի Շնորհակալություն բոլորին ներկա լինելու համար եւ այս ակցիային ու ակցիայի նպատակներին աջակցելու համար մի փոքր հակիրճ ներկայացնեմ արցախցիների վերադարձի իրավունքի հետ կապված իրավիճակը եւ մեր պահանջները նաեւ հակիրճ անգլերենով են իրական պահանջները կձևակերպեմ իրականում հայերիս համար նորություն չէ թե ինչ է տեղի ունեցել, երբ վերադարձի իրավունքի մասին ենք խոսում, բնականաբար պետք է առաջին հերթին գնահատականներ հնչեն, թե Արցախի ժողովրդի հանդեպ ինչ հանցագործություններ են տեղի ունեցել։
վերադարձը ինչպիսին կարող է լինել, որպեսզի երաշխավորենք նոր հանցագործությունների կանխումը։ Բոլորս գիտենք, ընդ որում նաև եվրոպացի առաջնորդները գիտեն, որ մեր հանդեպ տեղի են ունեցել զանգվածային ոճրագործություններ։ Քաղաքական գործիչների մի մասը և փորձագետների մի մասը ասում են ցեղասպանություն, մյուս մասը էթնիկ զտում։ Պարզապես ցեղասպանության իրավական գնահատականից խուսափելու համար, ոչ ավելի։ Բայց նույնիսկ եթե քննարկում է, թե արդյոք ցեղասպանություն է, թե մարդկության դեմ հանցագործություն, էությունը չի փոխվում, ոչ պատասխանատվության տեսանկյունից, ոչ էլ իրավունքների վերականգնման լուծումների տեսանկյունից։ Եվ այս առումով ես ուզեմ հիշեցնել, որ մեր վերադարձի իրավունքը ոչ միայն ապրիորի է, բխելով միջազգային իրավունքի տարբեր հաստատություններից, այլ նաև կոնկրետ է և անմիջական, բխելով ՄԱԿ-ի Արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանից 23 նոյեմբերի 17, բխելով ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 40 երկրների համատեղ հայտարարությունից 23 թվականի հոկտեմբերի 11, որի տակ դրված է ոչ միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամ երկրների ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, այլ նաև եվրոպական քաղաքական համայնքի անդամ և հենց այստեղ Երևանում հիմա գտնվող առաջնորդների ներկայացրած բազմաթիվ պետությունների ստորագրություններ։ Նրանք բոլորը արձանագրել են այս հաստատություններով, որ Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված բնակիչները պետք է հնարավորություն ունենան արժանապատիվ, անվտանգ, կամավոր և անհապաղ վերադարձի և անխոչնդոտ։ Հիմա մենք հայտարարում ենք, որ 2.5 տարի է Արցախի ժողովուրդը կամովին ցանկանում է վերադառնալ մեր հայրենիք, անվտանգ արժանապատիվ պայմաններով, միջազգային երաշխիքների ներքո։ Ոչ ոք չի ապահովում այդ պայմանները, ոչ ոք Արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանը չի կատարում և որևէ երկխոսության միջազգային մեխանիզմ չի ներդնում։ Ավելին, բոլորը անտեսում են մեր դիմումները և ավելին, ընդհուպ մինչև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը Նիկոլ Փաշինյանը մեզ որդորում է մոռանալ մեր վերադարձի իրավունքը։ Եվ հենց այս վարչապետը, որը ստորագրել է դիմումը Արդարադատության միջազգային դատարանին ուղղված, որի հիման վրա հրամանն է ընդունվել։ Հետևաբար, մենք այստեղ ենք ասելու, որ անկախ Հայաստանի Հանրապետության որևէ իշխանության դիրքորոշումից Արցախի ժողովուրդը ունի վերադարձի իրավունք և վերադարձի ցանկություն, իսկ միջազգային հանրությունը դիտեմս նաև ժողովրդավարական և մարդու իրավունքները իբր հարգող եվրոպական քաղաքական համայնքի ունի պարտավորություն ապահովելու մեր վերադարձի իրավունքը։ Եվ ավելին, եթե դուք ցանկանում եք խաղաղություն տարածաշրջանում, ապա մեր վերադարձի իրավունքը և մեր մնացած բոլոր իրավունքները, գերիների, պատանների վերադարձ, մշակութային ժառանգության մասնավոր ու հանրային սեփականության պաշտպանություն,
բոլորը պետք է հարգվեն և վերականգնվեն, այլապես տարածաշրջանում խաղաղություն չի լինելու և Ադրբեջանի Ալիևյան ցեղասպանական ռեժիմը շարունակելու է նորանոր հանցագործությունները հայ ժողովրդի, Հայաստանի Հանրապետության և մարդկության դեմ։ Շատ կարճ նաև անգլերեն, Dear European leaders and European state representatives, we are here to say that we, the Artsakh people, eager to return to our homeland because we are forcibly displaced as a result of the Azerbaijani genocide and because we have that right derived from the UN International Court of Justice order, derived from the UN Human Rights Council 40 states joint statement, including your state, and derived from the international law norms. But regardless of all of those norms and orders and documents, you ignore our rights, neglect our rights and our suffering. We are here to say that despite of the Armenian government, the Armenian Prime Minister's position, we have that right and we urge and demand from you to ensure international mechanisms to return to our homeland. And we are here to say that without our return, without restoration of our rights, without release of our hostages, without protection of our cultural heritage and private property, it's impossible to have justice and sustainable peace in the region. So you must ensure just and sustainable and inclusive and comprehensive peaceful settlement of our conflict. Thank you. We stand for democracy and right in Armenia initiative called
concerning in light of European Union's own recent commitments to counter hybrid threats, allocating significant financial and political resources under this framework, while simultaneously enabling actions that can be interpreted as external political legitimization during an active electoral period, with and contradicting the EU stated objectives. This creates the impression, whether intended or not, of direct influence on the internal political balance of a sovereign state. On April 13th, the European Parliament adopted a resolution on Armenia, which, while containing certain welcome elements, particularly regarding the rights of the Armenians of Artsakh and the issue of Armenian status in Azerbaijan, remains politically unbalanced. This notably mild tone combined with explicit expressions of confidence in the current authorities and endorsement of their so-called reform agenda effectively transforms politically and democratic assessments into a politically reassuring message to the incumbent leadership on the eve of elections. At the same time, the internal situation in Armenia raises serious concerns that cannot be overlooked. The country is facing deep political polarization, growing mistrust in institutions, and mounting allegations of selective justice. There are reports of political prisoners, cases of disproportionate use of force, restrictions on fundamental freedoms, and increasing pressure on independent voices, including journalists and civil society actors. The perception that state institutions are being used for political purposes further erodes public confidence in the electoral process. In such a context, the organization of a high-profile European summit in Yerevan is being interpreted not as neutral engagement, but as a factor that reinforces difficult order in political positions. This would not only contradict the EU's commitment to democratic standards, but could also contribute to further internal polarization and instability. So, we therefore call upon you to demonstrate strategic responsibility and political consistency to ensure that the European Union's engagement does not create the presumption of electoral support for the perception of the recent regime in Armenia, and to uphold principles of neutrality, fairness, and genuine democratic competition. Armenia stands at a critical juncture. Its democratic future must be determined exclusively by the will of its people, under conditions of genuine pluralism and equality, not under the shadow of externally amplified political legitimacy. The credibility of the European Union as a defender of democratic values depends precisely on support for the right of Armenians to live in a genuinely democratic state covered by the rules of law. Thank you. Այստեղ են եվրոպական նշան երկրների առաջնորդներ, ովքեր պարտավոր են պաշտպանել ժողովրդավար
գիտեմ ինչքանով կփորձենք այս մեր խոսքերը հասցնել այս մեր շենքում նստած բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ամենայն դեպս փորձենք։ Ես ձեր թույլտվությամբ ես կարճ դիմեմ անգլերենով։ Dear guests, dear European officials, high officials, presidents, heads of governments. Very nice. The woman standing next to me is holding in her hands poster about SEPA, that comprehensive and enlarged partnership agreement means accountability and not silence. Yes and yes. Unfortunately, the relations between Armenia and Europe now is not based on values accepted by both Armenians and European people. But those relations are based on false geopolitical interests. Don't you know that religious rights and freedoms are severely broken here in Armenia? Don't you know that the Prime Minister has launched very severe attack on Armenian Apostolic Holy Church, a religion organization for 10 million of Armenians living not only in the Republic of Armenia, but throughout the whole world. Don't you know this fact that with the help of National Security Service, clergymen are compelled not to mention the Catholicos' name during the Divine Liturgy, a process that is obligatory. Don't you know that high official clergymen are arrested, are detained, not to, and for prevention their participation of Episcopal Assembly abroad? Don't you know all about these facts? You know all about these facts, but you keep silence. And with this keeping silence, you legitimate the anti-democratic regime in Armenia. Raise your voice and don't legitimate Pashinyan's anti-democratic regime. Raise your voice! 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 Don't be silent! 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 Eric Abogan, Pauls of Kyle May. Yesterday we were working on Abogan Street. Arkesin Taran, Bostikanları. The law enforcement took us away. They didn't even... Shame on them. Shame on them! Shame on them. Yes! Yes, shame on them. Shame on you! Shame on you! I Shame did on cheat on you! Shame on The you! way they took us. Երևի մտածում էի, որ պիտի մոտենանք Պարոն Մակրոնին. Maybe there's stuff that we have to approach to Mr. Macron who are saying and say make that comment. J'accuse Mr. Macron. Oui, on accuse M. Macron d'hypocrisie. J'accuse Mr. Macron. Europe cannot support a genocider of its own people.
Եվրոպան չի կարող աջակցել իր իսկ ժողովրդի ցեղասպանի։ French should not back a person who abuses constitution. Ֆրանսիան չի կարող պաշտպանել մեկին, ով խոստացել է խախտել սահմանադրությունը. He promised to intervene to religious organizations' life. Նա խոստացել է հեռացնել ամենայն հայոց կաթողիկոսին. Սա այդ Եվրոպան չէ. This is not the Europe that we grew up with its ideas and values. Եվրոպան սպանում է իր իսկ երեխային. Europe is killing its own child. Ինչ էր Արցախը? What was Artsakh? Wasn't it 12 square meter land of prosperity democracy? Artsakhum ժողովրդավարություն էր զարգանում. They changed 5 presidents. 5 նախագահ էր փոխվել. Իշխանական ճյուղերը անկախ էին իրարից. The branches of power were independent. Rights of minorities were protected. Ազգային փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանված էին. Նույնիսկ ադրբեջանական մշակույթը, նրանց մզկիթները պահպանված էին. Even the mosques, Azerbaijani mosques were protected. And now Europe agreed to handle democratic land in our Mother Earth to a dictatorship country where one family is ruling for 30 years. Եվ Եվրոպան համաձայնեց ժողովրդավար երկիրը հանձնել բռնապետական Ադրբեջանին, որտեղ 30 տարի է նույն իշխանությունն է, որտեղ ազգային փոքրամասնությունների առաջնորդները սպանվում են բանտերում, գալիչների առաջնորդները, where the leaders of minorities are killed in jails, the leaders of Talish people, որտեղ 17 տարեկան երեխային սպանում են, որովհետև բացահայտում է ոստիկանության թմրանյութերի արկու վաճառքը. Where 17 years old kid was killed because he found the drug market of police. And now, those political military leaders that are in jail in Baku, եւ հիմա այն ռազմաքաղաքական ղեկավարները, որոնք հիմա Բաքվում նստած են, they are not just there because of Armenian issue. Նրանք այնտեղ չեն միայն հայերի խնդրի համար, միայն հայ լինելու համար. Նրանք այնտեղ են, որովհետև նրանք կառուցում էին ժողովրդավարություն. They were there because they were constructing democracy. Բաքվում այսօր նստած է ժողովրդավարությունը. In Baku, democracy is in the jail. Եվ այդ մարդկանց ազատելով է, որ ժողովրդավարությունը վերածնվելու է եւ աշխարհի կարգ-կանոնը հաստատվելու է. And freeing these people, democracy will return. Այնպես որ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք որ այստեղ կանգնած ենք, միայն հայերիս իրավունքների համար չի որ կանգնած ենք. Մենք այստեղ ենք աշխարհի կարգ ու կանոնը հաստատելու եւ ժողովրդավարությունն ու ազատվելով. Stand for democracy! Stop your atrocity! Stand for democracy! Stop your atrocity!
Սիրելի արենագիստներ, այսօր ամբողջ աշխարհի առաջ քաղաքակիր ձևացող ոչնչացում է մի ամբողջ քաղաքականություն։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին երբ թուրք-ադրբեջանահավերցական այդ տանդեմը սանդազեց պատերազմ Արցախի դեմ, մենք հաշվել ենք շուրջ 1000-ից ավել վանդալիզմի դեպքեր։ Եվ այսօր այդ նույն վանդալիզմի իրականացնողներն ու վրա հանգողները տարբեր հարթակներից պարգևատրվում են։ Միայն փետրվարի 4-ին, երբ որ հանձնվեց այդ դահետ կոչված մրցանակաբարձությունը խաղաղության չակերտելու համար, մենք արձանագրեցինք ավելի քան 28 շարժանի ոչնչացում ամբողջական։ Այդ ժամանակահատվածում հողին հավասարեցվեց Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Այդ ժամանակահատվածում արբանյակային լուսանկարներով մենք արձանագրեցինք, որ ոչնչացված է Ստեփանակերտի մայրտաշարը։ Այդ ամենը վկայում է մի բան, որ մենք գործ ունենք 21-րդ դարի խոշորագույն մշակութային ցեղասպանության մեջ։ 2021 թվականից մինչ այսօր հողին է հավասարեցվել ճարտարապետական եզակի կառույց հանգստացող մի շարք եկեղեցիներ։ Շուշիի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, հայտնի կանաչ ժամը։ 19-րդ դարի եկեղեցին Մոխենեսում Սուրբ Խաչիկը, որից անմիջապես հետո հողին հավասարեցվեց նաև գյուղը, Վերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին, Տանդարտապի եկեղեցին, Լեխակավանի եկեղեցին, եւ այս ամենի զուգահեռ ոչ միայն ոչնչացնում են մեր շարժանները, դրան զուգահեռ հողին հավասարեցին 15-ից ավելի գյուղեր իրենց պատմաճարտարապետական շարժաններով։ Եվ այս ամենը տեղի է ունենում միայն մի պատճառով, որ միջազգային բոլոր կազմակերպությունները բավարարում են միայն արարողակարգային հայտարարություններով։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այստեղ տարբեր երկրներից պատվիրակություններ են հավաքված, ցանկանում եմ դիմել ձեզ։ Արցախում ոչնչացնում է ոչ միայն հայկական մշակութային ժառանգությունը, այլ Արցախի յուրաքանչյուր ոչնչացված շարժանդը համանախկային արժեք։ Կանխելով կամ նվազագույնի հասցնելով Արցախում տեղի ունեցող մշակութային վանդալիզմը, հնարավորություն կընձեռվի նույն քաղաքական ձևակերպումով զսպել նաև աշխարհի տարբեր երկրներում տեղի ունեցող վանդալիզմը։ Ես կոչ եմ անում բոլոր կազմակերպություններին, ժամանակն է արարողակարգային եւ անատամ հայտարարություններից անցնել գործողությունների։ Անհապաղ մոնիտորինգային խումբ ուղարկել Արցախ, որը հնարավորություն կունենա տեղում արձանագրելու այն սարսափելի պատկերը, ինչին մենք ականատես ենք լինում։ Ամեն օր, որ մենք հապաղում եք դուք այդ խումբը ուղարկելով, մենք ունենանք երկրորդ Նախիջևան, եւ սրա պատասխանատվությունը ոչ միայն Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության վրա է նաև ձեր։ Եվ ես կոչով ուզում եմ դիմել նաև այն երկրներին եւ այն պատվիրակություններին, ովքեր որ ապօրինաբար այցելում են Արցախ։ Ապօրինի կերպով այցելելով Արցախ, ցանկացած այնտեղ կատարված հանդիպումներում կամ քննարկումներով դուք կանաչ լույս եք վառում Ադրբեջանին նոր ցեղասպանություն իրականացնելու համար։ Ժամանակն է, որ դուք ապացուցեք, որ այն բանաձևերը, այն կոչերը, որ ձևակերպված են քրդի վրա, որ միտված է մշակութային ժառանգության պահպանման համար, ոչ թե ձևականություն են այլ գործողություններ։ Եթե դուք չգործեք, ապա ամբողջ աշխարհի առջև 21-րդ դարում ոչնչացնելու մի ամբողջ քաղաքականություն, որը ստեղծվել է 5000-ից ավել տարիներ, եւ սրա պատասխանատվությունը կրելու են հավասարաբար բոլոր կողմերը։ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունից միջազգային կազմակերպություններով եւ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունով ավարտված։ Ամոթ այդ հանցավոր քաղաքականության վրա աչք փակող բոլոր կազմակերպություններին եւ երկրներին։ Այսօր մենք մեր երկրում
եվրոպական համայնքի ներկայացուցիչներին եւ ողջունում ենք նրանց։ Դուք այսօր եկել եք մի երկիր, որը ոչ միայն եվրոպական արժեքների կրողն է, այլ այդ արժեքների գեներացնողը։ Դուք այսօր գտնվում եք մի երկրում, որի կին դիվանագետը աշխարհում եղել է առաջին կին դիվանագետը։ Երբ որ այդ ժամանակ բազմաթիվ եվրոպական երկրներում կանայք կարող էին ուղղակի երազել քաղաքականությամբ զբաղվելու։ Դուք եկել եք Հայաստան, որի ժողովուրդը կրողն է հազարամյակների քաղաքակրթության, սակայն քաղաքակրթության, որը բարբարոսաբար ոչնչացվել դարերի ընթացքում և շարունակվում է ոչնչացվել։ Կարճ ժամանակ առաջ Ադրբեջանի իշխանությունները Ստեփանակերտում ոչնչացրեցին հայկական հերթական եկեղեցին։ Սա ուղղակի վանդալիզմ չէր, սա էթնիկ ատելության, կրոնական ատելության դրսևորում է։ Եվ Ադրբեջանի իշխանությունները ոչ միայն չեն արտարանում, այլ հպարտորեն հաստատում են այդ փաստը։ Այստեղ խոսվեց եւ Հայաստանում շատ է խոսվում, թե ինչ է տեղի ունեցել Արցախում, ինչպես այն ձևակերպել։ Արցախում տեղի է ունեցել ցեղասպանություն, ցեղասպանությունների կանխարգելման ՄԱԿ-ի կոնվենցիան հստակ է ձևակերպում, եթե որևիցե պետություն ստեղծում է վտանգ էթնիկ խմբի կյանքի առողջության համար եւ տվյալ խումբը ստիպված լքում է իր բնակավայրերը, դա հանդիսանում է ցեղասպանություն, հանցագործություն մարդկության եւ մարդկայնության դեմ։ Եվ դուք այսօր հանդիպում եք մարդկանց հետ, ովքեր մասնակցել են այդ ցեղասպանությանը։ Երբ որ Արցախում տեղի էր ունենում ցեղասպանություն, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խաբում էր միջազգային հանրությանը, թե արցախահայության կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Նույն պահին մի ամբողջ ժողովուրդ ենթարկվում էր ցեղասպանության։ Հայաստանի իշխանությունները որևիցե աղերս չունեն հայ ժողովրդի հետ։ Եվ այսօր այստեղ գտնված կազմակերպությունները հիշեցնում են ամբողջ աշխարհին, հիշեցնում են եվրոպական համայնքին, որ մենք չենք հրաժարվի Արցախից։ Երբեք! Երբեք! Արցախը Հայաստան է! Հիշեցնելով ձեզ և Հայաստանի իշխանություններին, սովետական տոտալիտար ռեժիմը տասնամյակներ շարունակ փորձեց ստիպել հայ ժողովրդին հրաժարվել Արցախից։ Ապարդյուն! Ձերբակալվեցին, աքսորվեցին, սպանվեցին բազմաթիվ մարդիկ։ Ապարդյուն! Եվ եթե հայ ժողովուրդը տասնամյակներ շարունակ դիմակայել է տոտալիտարիզմին, ապա այսօրվա ռեժիմը շատ փոքր է, որ ստիպի հայ ժողովրդին հանձնվել։ Մենք երբեք չենք ճանաչի Արցախը իբրև Ադրբեջանի տարածք։ Երբեք! 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 Այսօր հայաստանյան իշխանությունները փորձում են ներկայանալ որպես ժողովրդավարության եւ եվրոպական արժեքների կրող։ Սակայն նրանք տոտալ ոտնահարողն են ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների։ Օրեր առաջ Եվրոպայի խորհուրդը ընդունեց Հայաստանին վերաբերող մի բանաձև, որտեղ նշեց, որ արցախահայությունը իրավունք ունի անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադառնալ Արցախ։ Սրան ի պատասխան Հայաստանի իշխանությունները, իդեպս Նիկոլ Փաշինյանի
խոսքերով։ Մարդու իրավունքների ոտնահարումը Հայաստանում ամեն օր է։ Հայաստանում ձերբակալում են մարդկանց հարցազրույցներ տալու համար։ Ցուցարարների վրա նետում են նռնակներ, որի արդյունքում մարդիկ ստանում են ընդհանուր անդառնալի վնասվածքներ։ Հայաստանում ժողովրդավարությունը ընդամենը քող է, որի ներքո իշխանությունները ավտորիտարիզմից ձգտում են անգամ որոշ դեպքերում դեպի տոտալիտարիզմ, ոտնահարելով իրավունքը ամենուր, եւ երբ որ նրանց զգուշացնում են, որ ձեր գործողությունները իրավունքի ոտնահարում է, նրանք չեն շղթում դա եւ սկսում են արդարանալ, թե դրա տրամաբանությունը որն է։ Հայաստանում ավտորիտարիզմի մակարդակը հասնում է նրան, որ իրավունքի ոտնահարումը կարող է ունենալ տրամաբանություն։ Հարգելի եվրոպացիներ, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, ինքներդ եղել եք հեղինակը բազմաթիվ իրավական ակտերի, որ պետությունը չի կարող գտնել որևիցե տրամաբանություն, որը կոտնահարի իրավունքը։ Դա բնորոշ է միայն ավտորիտար եւ տոտալիտար երկրներին, որտեղ իրավունքը որոշում են առաջնորդները, այլ ոչ թե սահմանափակվում են իրավունքով։ Մենք կոչ ենք անում ձեզ լսել հայ ժողովրդին։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Նիկոլ Փաշինյանները կամ այլ իշխանավորները չեն։ Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ժողովուրդն է։ Այո! Մենք ողջունում ենք ձեր այցը։ Մենք եվրոպական համայնքի ստեղծող ազգերից մեկն ենք։ Երբ որ քրիստոնեական արժեքները Եվրոպայում չկային, հայ ժողովուրդը եւ Հայաստանը որպես պետություն հանդիսանում էր քրիստոնյա։ Եվ այսօր հազարամյակներով պահպանված քրիստոնեական արժեքները, քրիստոնեական կոթողները ոտնատակ են տրվում Ադրբեջանի կողմից։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, որը պիտի այդ արժեքների պահապանը լիներ, ոչ միայն ձայն չի հանում, այլ Հայաստանի վարչապետը հրապարակային հայտարարում է, որ Ստեփանակերտի ոչնչացված եկեղեցու հարցը Հայաստանը չի բարձրացնելու միջազգային դաշտում։ Ամոթ! 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 Այս գործածնում ենք մենք, որովհետև քրիստոնեական արժեքների, որովհետև ժողովրդավարական եւ եվրոպական արժեքների կրողը իշխանությունը չէ, մենք ենք, հայ ժողովուրդը։ Հուսով ենք, որ մեր ձայնը կհասնի ձեզ, հուսով ենք, որ կհասկանաք, թե մարդիկ ովքեր որ փորձում են ներկայանալ որպես Եվրոպա մեծ, իրականում Հայաստանը տանում են դեպի վանդալիստական եւ բարբարոսական, արդարացնելով նրանց բոլոր հանցագործությունները։ Այն թուրքական աշխարհին են աջակցում, որը նաեւ ձեր դեմ է դուրս գալիս։ Այն թուրքական աշխարհի պատնեշն է Հայաստանը եւ հայ ժողովուրդը, որը ձեզ է պաշտպանում թուրքական աշխարհից։ Եվ հայ զինվորը իրարյամբ իր ծնողի մակարոններով նաև Եվրոպան է պաշտպանում։ Եթե